Good morning to all of you. Today we are going to see our third chapter, peak load and base load power plant. Previous chapter we have seen what is mean by peak load, what is mean by base load, what is mean by peak load power plant, what are the peak load power plant and what are the base load power plant. So in this diagram 30 megawatt or 30 kilowatt 30 megawatt, consider 30 megawatt is the base load and what is the peak load 60 megawatt. What is the peak load 60 megawatt. Next we have seen what is meant by base load. In introduction we have seen if a plant designed to take base load as well as peak load will run at part load condition during off peak hours and cost is more. Next, higher peak load greater will be capacity of power generation. जर peak load जास्त असेल तर capacity of power generation will be more. For example, we have taken one example for 100 megawatt peak load and 60 megawatt base load. We have considered three units. We have considered three units. So we have divided that 100 megawatt into five parts. 3 units for base load and 2 units for peak load. 3 units of 20 megawatt we have considered and 2 units of 20 megawatt we have considered for the peak load. Means it is total 100 megawatt. But for above example, solution is difficult for low efficiency and it is not economical solution. Because of increasing number of units, capital cost will be more or increase and maintenance cost किंवा रिपेअर करण्याचे चार्जेस जे आहेत ते काय होणार आहेत, इन्क्रीज होणार आहेत इफ वी आर increasing the number of units. So the base load plant is always to run full load of condition. आपल्याला जो काही बेस लोड आहे तो फिक्स्ड असतो, कंटिन्यू आपल्याला चालू असतो, त्यामुळे आपल्याला काय करावं लागतं, फुल इफिशियन्सीने तो आपल्याला चालू करावा लागतो. द पीक लोड प्लांट मे वर्क फुल लोड ऑन पार्ट लोड ॲज पर द डिमांड बट ओनली फॉर फ्यू अवर्स. जो काही पीक लोड आहे तो आपल्याला दिवसातल्या थोड्याच अवर्ससाठी पाहिजे असतो, तो म्हणजे काय झाला पीक लोड. क्लासिफिकेशन बघितलं आपण बेस लोड आणि पीक लोड. व्हॉट इज मीन बाय बेस लोड? It is load constant with respect to the time in a whole day or in 24 hours is known as a base load. The load constant with respect to time in a whole day, जो काय आपल्याला होल डे ला एक लोड लागणार आहे, सपोज 10 मेगावॅट लागत असेल, 20 मेगावॅट लागत असेल, पण तो कंटिन्युअस लागणार आहे. फॉर एक्झाम्पल काय दिलं आपण, कंटिन्युअस लोड आपल्या डोमेस्टिक मध्ये कंटिन्युअस लोड कशाला लागतो आपल्या, फॉर एक्झाम्पल इन अवर होम कशाला लागतो, 24 hours काय चालू असतं आपल्या घरात, रेफ्रिजरेटर. करेक्ट. सो इट इज अ लोड कॉन्स्टंट विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम in a whole day is known as a base load or unvarying load which occurs almost whole day on a station is known as a बेस लोड. अनव्हॅरिंग म्हणजे तो लोड जो आहे तो व्हॅरी नाही होत, तो कसा असतो, कॉन्स्टंट असतो किंवा फिक्स्ड असतो. म्हणजे अनव्हॅरिंग लोड विच ऑकर्स ऑलमोस्ट द होल डे ऑन अ स्टेशन इज नोन ॲज बेस लोड. नेक्स्ट आपण बघितलं द मिनिमम लेवल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिमांड रिक्वायर्ड ओव्हर अ पिरियड ऑफ 24 hours. त्याला पण आपण काय म्हणू शकतो, बेस लोड. So the minimum level of electricity demand required over a period of 24 hours. Base load मध्ये minimum level of electricity we are required for the over a period of 24 hours. And it is needed to provide power to component that keep running at all time. Means continuous load जो आहे आपल्याला लागतो. For example आपण बघितलं रेफ्रिजरेटर. There are several equipments which keeps running at all time. The refrigerator has to be plugged in at all time. हे बघितलं आपण. In above figure it is clear that 20 megawatt is a base load of a station and it almost constant. ह्या फिगर मध्ये आपण बघितलं 20 मेगावॅट जो बेस लोड आहे, सॉरी 30 मेगावॅट, ऍक्च्युली 30 मेगावॅट बेस लोड आहे तो कॉन्स्टंट आहे आणि 60 मेगावॅट जो आहे तो पीक लोड आहे. नेक्स्ट पीक लोड, इट इज लोड व्हॅरिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. आपण लोड कर्व बघितला, त्या लोड कर्व मध्ये लोड काय असतो, तो व्हॅरी आहे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डज नॉट कॉन्स्टंट इज नोन ॲज अ पीक लोड. द लोड किंवा इट इज लोड व्हॅरिंग विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, it means does not constant is known as a peak load. It is also difference between maximum demand to the base load. The load above the base load of station is known as
पीक लोड. एक कॉन्स्टंट तुमचं आहे 30 मेगावॅट, त्याच्यावर तुमचा जर लोड इन्क्रीज होत गेला आणि एखाद्या पीक पॉइंटला गेला तर तो म्हणजे काय आहे, पीक लोड. नेक्स्ट, for example, during special event like final match of World Cup, the demand will more as lot of people watch TV. The short period of time load will be maximum. म्हणजे आपण बघितलं वर्ल्ड कपचं, सपोज एक टीव्हीवर आहे तुमची वर्ल्ड कप, आणि त्या दिवशी जास्तीत जास्त काय करणार, सगळेजण मॅच बघणार, त्यामुळे टीव्ही सगळ्यांचे चालू असणार आणि त्यामुळे आपल्याला काय लागणार, जास्त लोड लागणार. नेक्स्ट आपण बघितलं द पॉवर प्लांट बेसिकली डिवायडेड इंटू 2 पार्ट्स. आता 2 प्रकारचे पॉवर प्लांट्स असतात. फर्स्ट पॉवर प्लांट इज अ बेस लोड पॉवर प्लांट and second power plant is a peak load power plant. So what are the example of base load power plants we have seen? Anyone? What are the example of base load power plants? Roll number 13. What are the example of base load power plants? Already we have discussed in previous lecture. Base load power plants कोणते? We have classified different types of power plants. First category is base load power plant. Second category is peak load power plant. So what are the base load power plants? Anyone? ऋषिकेश सांगा. ऋषिकेश बिजिटकर. What are the base load power plants? आहेत का कोण? 49 वरून 43 आहेत का? So base load power plants are कशाला म्हणायचं? The power plant used to supply the load of base portion of the load curve are called a base power plant. जिथे तुम्हाला कॉन्स्टंट काय आहे, तुमची जो काही लोड आहे तो कॉन्स्टंट लोड ठेवता आला पाहिजे. सच पॉवर प्लांट्स आर रिक्वायर्ड टू ऑपरेट थ्रू आउट द डे. आपल्याला जर 24 आवर्स जरी तो लोड पॉवर प्लांट चालू राहिला तरी त्याच्या जी काही कॉन्स्टंट लोड आहे तो त्याच्यावर आपल्याला मेंटेन करता आला पाहिजे. The operating cost of such power plant will be low. Operating cost कशी आहे बेस लोड पॉवर प्लांटची? लो. The load factor of base load power plant will be high. लोड फॅक्टर जर आपण काढला बेस लोड पॉवर प्लांटचा तर तो कसा असतो? हाय. बेस लोड पॉवर प्लांट नियर अबाउट द कॉन्स्टंट लोड कंडिशन, लेस व्हॅरिंग लोड म्हणजे and hydro and nuclear power plant are mostly used for the base load power plant. आपण बघितलं हायड्रो पॉवर प्लांट आणि न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट, दीज आर द एक्झाम्पल ऑफ बेस लोड पॉवर प्लांट. पण हायड्रो समर मध्ये असेल आणि ह्याच्यामध्ये रेनी सीझन मध्ये असतील. 2 हायड्रो पॉवर प्लांट आहेत. वन हायड्रो पॉवर प्लांट इज इन रेनी सीझन and 1 hydro power plant is in summer season. So what is the example of base load and what is the example of peak load? सांगा. हायड्रो पॉवर प्लांट इन रेनी सीझन कशाचं एक्झाम्पल आहे? एम आय ऑडिएबल? बेस लोड पॉवर पीक लोड रेनी बेस सीझन. लोड हायड्रो पॉवर प्लांट इन रेनी सीझन व्हॉट इज कशाचं एक्झाम्पल आहे? पीक लोड. नीट विचार करा. पीक का बेस? पीक. पीक. जाधव पीक लोड. धोत्रे, रोहित धोत्रे कशाचं एक्झाम्पल आहे? पीक लोड. बेस लोड पॉवर प्लांट. बेस लोड पॉवर प्लांट. रेनी सीझन मध्ये जो हायड्रो पॉवर प्लांट आहे तो बेस लोड एक्झाम्पल आहे आणि जो समर सीझन मध्ये आहे तो पीक लोड पॉवर प्लांट आहे. लक्षात ठेवा अजून एकदा. हायड्रो पॉवर प्लांट जो रेनी सीझन मध्ये आहे तो बेस लोड आहे. का बेस लोड आहे रेनी सीझन मध्ये? कंटिन्युअस काय होते तुम्हाला रेनी सीझन मध्ये? पाणी अवेलेबल आहे म्हणून तो बेस लोड कॉन्स्टंट चालू शकतो त्यावेळी. बट समर सीझन मध्ये आपल्याला पाणी अवेलेबल आहे का? नाही. तर ते काय करावं लागते आपल्याला? स्टोअर करून ठेवावं लागते टँकमध्ये, रिझर्वायर मध्ये. म्हणून जे काही स्टोअर केलेलं आहे त्याच्यामुळे मी इन्क्रीज जे काही लोड आहे इन्क्रीज करायचा आहे तो आपण लोड काय करू शकतो? इन्क्रीज करू शकतो. कशामध्ये? समर मध्ये. का इन्क्रीज करू शकतो? तर माझ्याकडे वॉटर जे आहे ते अवेलेबल आहे म्हणून ते पीक लोड मध्ये आलं. आणि हायड्रो पॉवर प्लांट इन रेनी सीझन इट इज द एक्झाम्पल ऑफ बेस लोड, कारण की कंटिन्युअस सप्लाय ऑफ द वॉटर त्यावेळी अवेलेबल असतो आपल्याला, त्यामुळे ते एक्झाम्पल कशाचं आहे? बेस लोडचं. ह्याच्यामध्ये काय कन्फ्युजन आहे कुणाचं? ह्याच्यामध्ये काय कळालं का?
हायड्रो पॉवर प्लांट इन रेनी सीझन का बेस लोड मध्ये आहे आणि हायड्रो पॉवर प्लांट इन समर का पीक लोड मध्ये आहे? कळालं का? कळालं का? आता परत कन्फ्यूज होऊ नका ह्याच्यामध्ये. नेक्स्ट इज hydroelectric power plant are base load power plant or peak load power plant because it starts or stopped. आणि अजून एक आहे बेस लोड, हे चालू व्हायला वेळ लागतो आणि पीक पॉवर प्लांट जे आहेत, पीक लोड पॉवर प्लांट, ते लगेच स्टार्ट होतात. हा पण एक त्यामधला डिफरन्स आहे. नेक्स्ट, थर्मल पॉवर प्लांट्स कॅनॉट टर्न ऑन or off easily, so that thermal power plant mostly useful for the base load condition. थर्मल पॉवर प्लांट लगेच चालू होत नाही टर्न ऑन केल्यानंतर, त्यामुळे ते कशामध्ये येतात? अजून बेस लोड कंडिशन मध्ये येतात. नेक्स्ट इज अ पीक लोड पॉवर प्लांट. These plants are used during the peak load condition. According to the load, they have working sometimes in a day. If plant is separate unit. एका विशिष्ट म्हणजे एखाद्याच टायमिंगला कंडिशनलाच आपल्याला काय लागतो? पीक लोड पॉवर प्लांट. मग त्यावेळेस आपण काय करतो? त्या प्लांट मधला पीक लोड प्लांट आपण स्टार्ट करतो. इफ द पीक लोड प्लांट इज storage type, then it works for all 24 hours with the base load power plant. सपोज एखादा पीक लोड पॉवर प्लांट आहे, त्याची स्टोरेज कॅपॅसिटी जास्त आहे, तर इट विल वर्क फॉर 24 hours. तो 24 hours वर्क करू शकतो विथ बेस लोड प्लांट. इट स्टोर एनर्जी ड्युरिंग द बेस लोड डिमांड. ज्यावेळी बेस लोड तुमचं चालू आहे, आता सपोज ऍट नाईट मला बेस लोड पाहिजे. ऍट नाईट काय असणार आहे? सगळ्यांचे लाईट्स ऑफ असतात, फक्त फॅन चालू असतो. तर त्या टायमिंगला काय आहे? बेस लोड आहे. मग त्या बेस लोड मध्ये आपण काय, जो काही आपला पीक लोड पॉवर प्लांट आहे, त्यामध्ये आपण एनर्जी सेव्ह करू शकतो. त्यामुळं तो आपण काय करू शकतो? जर स्टोअर केली असेल तर इट विल वर्क फॉर 24 hours विथ बेस प्लांट. नेक्स्ट, समटाइम्स बेस लोड पॉवर प्लांट अँड पीक लोड पॉवर प्लांट आर सेपरेट. काय काय वेळी आपण काय करतो? बेस लोड पॉवर प्लांट वेगळे आणि पीक लोड पॉवर प्लांट वेगळे करतो, किंवा काय काय वेळी बेस लोड आणि पीक लोड कंबाईन पण करतो. द ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ सच स्टेशन इज कंपॅरेटिव्हली हायर दॅन द बेस लोड. जे काही पीक लोड पॉवर प्लांट आहे, त्यांची ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ सच स्टेशन इज कंपॅरेटिव्हली हायर दॅन द बेस लोड. लोच असते, पण बेस लोडची जेवढी कमी असते त्याच्यापेक्षा थोडी जास्त कशाची असते? पीक लोड पॉवर प्लांट. दिस प्लांट्स आर रिक्वायर्ड टू वर्क ऍट लो लोड फॅक्टर. ह्याचा फॅक्टर, लोड फॅक्टर कसा आहे? लो आहे. आणि बेस लोड पॉवर प्लांटचा लोड फॅक्टर कसा आहे? हाय आहे. नेक्स्ट, मोस्टली डिझेल अँड गॅस टर्बाईन पॉवर प्लांट आर कम्स अंडर द पीक लोड पॉवर प्लांट. डिझेल पॉवर प्लांट सुद्धा लगेच चालू होतो, गॅस टर्बाईन पॉवर प्लांट पण लगेच चालू होतो. त्यामुळे हे एक्झाम्पल कशाचे आहेत? पीक लोड पॉवर प्लांट. द पॉवर प्लांट विच सप्लाय द लोड ऑन द टॉप पोर्शन ऑफ लोड कर्व कॉल्ड पीक लोड पॉवर प्लांट. द पॉवर प्लांट विच सप्लाय द लोड ऑन द टॉप पोर्शन ऑफ लोड कर्व. आपण बघितलं, लोड कर्व मध्ये सगळ्यात जास्त लोड कुठे वापरलं त्याला आपण पीक लोड म्हणतो. मग सगळ्यात जास्त स्टेशनला कोणत्या वेळी तुमचं पोर्शन, टॉप पोर्शनला तुमचा पॉवर प्लांट चालतो, त्याला म्हणायचं पीक लोड प्लांट, पीक लोड पॉवर प्लांट. अँड द कॅपॅसिटी ऑफ सच पॉवर प्लांट इज अ स्मॉल ॲज कम्पेअर टू द बेस लोड पॉवर प्लांट. Capacity of such power plant is small as compared to the base load. आता what are the example of base load power plant? Nuclear power plant is the example of base load power plant. Thermal power plant is also example of base load power plant. Geothermal power plant, steam power plant, hydroelectric power plant, solar power plant and biogas power plant. These are the example of base load. And what are the example of peak load? These are the examples of peak load. So pumped storage power plant, compressed air storage power plant, diesel power plant, gas turbine power plant and wind energy power plant. आता विंड एनर्जी कशामध्ये येऊ शकतं? बेसमध्ये पण येऊ शकतं, पण जर तुम्ही स्टोअर केलेलं असेल तर विंड एनर्जी पॉवर प्लांट हे कशामध्ये येतं? पीक लोड मध्ये पण येतं. सो रिक्वायरमेंट ऑफ द बेस लोड अँड पीक लोड पॉवर प्लांट. What are the requirement of base load power plant and peak load power plant? So low operating cost, minimum capital cost. The plant should be capable of being started from cold condition within minimum time. जो प्लांट आहे तो कॅपेबल पाहिजे, स्टार्ट टू कोल्ड कंडिशन मिनिमम टाइम मध्ये तुमचा स्टार्ट झाला पाहिजे. इट मस्ट हॅव क्विक रिस्पॉन्स टू द चेंज इन लोड अँड द प्लांट मेंटेनन्स शुड बी मिनिमम. जो मेंटेनन्स आहे तो प्लांटचा कसा पाहिजे? मिनिमम पाहिजे. The number of operators required should be minimum and the number of equipments required should be minimum. These are the requirements. And what is the, आता next, now we will see what is mean by
pumped storage power plant. What is mean by pumped storage power plant? So आता आपण बघितलं की इन समर वी वॉन्ट हाय लोड. आपल्याला समर मध्ये काय पाहिजे? हाय लोड पाहिजे. तर त्यावेळी आता फॉर एक्झाम्पल दिस डायग्राम, इन समर आय वॉन्ट हाय लोड मीन 60 मेगावॅट आपल्याला काय पाहिजे इन समर. पण आता मॉर्निंग पासून सुरू केला आपण लोड कर, हा मॉर्निंग पासून जर सुरू केला तर इन्क्रीज होऊन काय होते, एक 8 वाजता किंवा सकाळी 9 वाजता तुमचा काय होतोय पीक लोड, म्हणजे इंडस्ट्री स्टार्ट होतात. सपोज हा इंडस्ट्रियल कर्व आहे असं सपोज करा, इंडस्ट्रियल लोड कर्व आहे की तर 8 ते 9 वाजता तुमच्या इंडस्ट्री स्टार्ट होतात. त्यावेळी तुमचा कर्व काय होतोय इन्क्रीज होतोय. परत ह्याला डिक्रीज होतोय, कशा वेळी जेवणाच्या वेळी वगैरे डिक्रीज होतोय आणि नंतर वाढतोय. तर ऍट मॉर्निंग लोड इज पहिल्यांदा स्टार्टिंगला सकाळी सकाळी लो असतो आणि आफ्टर इंडस्ट्रीज आर ओपन, इंडस्ट्री ओपन झाल्यानंतर तुमचा लोड काय होतोय पीक लोड व्हायला सुरुवात होतोय, म्हणजे लोड जास्त होतोय. मग आता बेस लोड हा 30 मेगावॅट आहे, तो बेस लोड आहे. वी रिक्वायर्ड कॉन्स्टंट ऍट एव्हरी टाइम, दॅट इज नथिंग बट बेस लोड. आणि हा जो आहे तो पीक लोड, म्हणजे जे काय इंडस्ट्री ओपन झाल्यानंतर जो सगळ्यात जास्त लोड झाला तो काय झाला पीक लोड झाला. मग आता काय बघायचंय तुम्हाला, पंप्ड स्टोरेज वॉटर प्लांट. पंप्ड स्टोरेज वॉटर प्लांट. सो व्हॉट इज मीन बाय पंप्ड स्टोरेज वॉटर प्लांट? बघा इन धिस डायग्राम, किंवा ही डायग्राम बघा किंवा ही डायग्राम बघा, कुठली सोपी बघा तुम्ही, ही बघा किंवा 3 डायग्राम आहेत, 1 2 3, आपण तवर ही बघू. तर हायड्रो पॉवर प्लांट सगळ्यांना माहितीत, हायड्रो पॉवर प्लांट. सो हायड्रो पॉवर प्लांट सिंपल काय, अप्पर रिझर्वायर आहे, डॅम आहे. अप्पर रिझर्वायर मध्ये काय आहे तुमचं वॉटर आहे स्टोअर केलेलं. मग आता हे स्टोअर केलेलं वॉटर हे आहे म्हणजे कोणती एनर्जी प्रेझेंट आहे ह्या स्टोअर केलेल्या वॉटर मध्ये? विच एनर्जी इज प्रेझेंट इन स्टोअर्ड वॉटर? एनीवन? विच एनर्जी इज इन द स्टोअर्ड वॉटर? कोणती एनर्जी असते स्टोअर्ड मध्ये? स्टोअर केलेली एनर्जी म्हणजे कोणती एनर्जी म्हणतो आपण त्याला? कोणालाच येत नाही? आपण एनर्जी एक स्टोअर केली, एक सपोज तुमचं पॉट आहे, भांड आहे एक, त्या भांड्यामध्ये तुम्ही पाणी ठेवलंय, तर त्या पाण्यामध्ये कोणती एनर्जी आहे? किंवा नदी आहे, नदी वाहतीये, तर त्या नदी वाहतीये म्हणजे ती कायनेटिक एनर्जी झाली. पण जी स्टोअर केली, एका पॉन्ड घेतलं, त्या पॉन्ड मध्ये फक्त पाणी ठेवलंय, किंवा एक रिझर्वायर आहे, किंवा एक हौद आहे, किंवा टँक आहे, त्या टँक मध्ये फक्त पाणी आहे, तर त्या पाण्याची एनर्जी कोणती? पोटेन्शियल एनर्जी. पोटेन्शियल एनर्जी, करेक्ट. सो इन रिझर्वायर आपण काय बघितलं आता, इन रिझर्वायर वी हॅव स्टोर्ड वॉटर, that water is having a potential energy, but I have to convert that potential energy into the kinetic energy. मग काय करावं लागेल मला? कायनेटिक एनर्जी मध्ये कन्वर्जन करायचंय. हे आहे अप्पर रिझर्वायरला. जर हे अप्पर रिझर्वायरलाच ठेवलं मी पाणी फ्लो मध्ये, तर कायनेटिक एनर्जी येईल, पण मला त्याबरोबर कायनेटिक एनर्जी पण पाहिजे आणि फोर्स पण त्याचा जास्त पाहिजे. फोर्स का जास्त पाहिजे? तर इथं पॉवर हाऊस आहे, ह्या पॉवर हाऊस मध्ये काय आहे? टर्बाईन प्लस जनरेटर आहे तुमचा. टर्बाईन इज कपल्ड विथ जनरेटर. मग मला टर्बाईन फिरण्यासाठी पोटेन्शियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू कायनेटिक एनर्जी. पण जर फ्लो दिला मी, वरच्या वरच हे पाणी ठेवलं असतं आपण, तर कायनेटिक एनर्जी मध्ये रूपांतर झालं असतं त्याचं. आता एक नदी वाहते म्हणजे ते कायनेटिक एनर्जीच आहे, पण फोर्सफुली वाहते का नदी? जी काय आहे रिव्हर आपली, ती रिव्हर वाहताना टर्बाईन फिरेल का? एवढी त्याची हे असते का, त्याचा फोर्स असतो का, किंवा त्याची गती असते का? नाही. तर त्यासाठी मला काय करावं लागेल? अप्पर रिझर्वायर म्हणजे जी काय हाईट द्यायची मला ह्या हायड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर प्लांटला, जी काय हाईट असते, ती हाईट कशासाठी देतो आपण? तर जी काय स्टोर्ड एनर्जी आहे पोटेन्शियल एनर्जी, त्याचं कन्वर्जन कशामध्ये रूपांतर व्हायला पाहिजे? कायनेटिक एनर्जी मध्ये. मग केव्हा होणार आहे? जर मी एक हाईट दिली, त्याला एक मिनिमम हाईट दिली, मॅक्झिमम हाईट दिल्यानंतर तो हायड्रो पॉवर प्लांटचे डिफरंट टाइप्स आहेत. मग ह्यात मिनिमम हाईट दिली ह्याला आपण, तर काय होणार आहे? डॅम आपण काय करणार आहे? हे डॅम मधून पाणी
इकडे खाली येणार आहे. ज्यावेळी आपण डॅम ओपन करू त्यावेळी पाणी अप्पर रिझर्वायर मधून पेनस्टॉक मध्ये येणार आहे. पेनस्टॉक मधून पाणी आल्यानंतर कशामध्ये जाणार आहे? इथं टर्बाइन पॉवर हाऊस मध्ये जाणार आहे. टर्बाइन वर पडल्यानंतर काय होणार? फोर्सफुली पाणी येणार आहे. टर्बाइन मध्ये गेल्यानंतर पाणी काय होणार आहे? तुमचं टर्बाइन काय होणार आहे? फिरणार आहे. टर्बाइन फिरल्यानंतर जी काही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होणार आहे ती इलेक्ट्रिसिटी काय? ट्रान्समिशन लाईन इलेक्ट्रिसिटी तुमची इकडे तुम्ही पास केली आणि राहिल्यानंतर काय जे पाणी आहे ते लोअर रिझर्वायर मध्ये येणार आहे. तुमचं जे राहिलेलं पाणी आहे ते लोअर रिझर्वायर मध्ये येणार आहे. मग लोअर रिझर्वायर मध्ये जे पाणी आलेलं आहे, मग अशी एक कंडिशन असणार आहे की अप्पर रिझर्वायर मधलं पाणी संपू शकतं. अशी एक कंडिशन असणार आहे की अप्पर रिझर्वायर मधलं पाणी संपू शकतं. तर मग काय करायला पाहिजे? काय करायला पाहिजे? पंप्ड स्टोरेज पॉवर प्लांट कशासाठी यूज करतो आपण? तर नेचरमध्ये जिथं झरे वाहत असतात वगैरे तिथं आपण हे प्लांट आपण लोकेट करू शकतो. का? तर सपोज एखाद्या वेळेस तिथलं पाणी संपलं, अप्पर रिझर्वायरचं पाणी संपलं, तर मला हे जे काही लोअर रिझर्वायरला जे मी पाणी घेतलेलं आहे ते मला परत अप्पर रिझर्वायरला काय करता यायला पाहिजे? ट्रान्सफर करता यायला पाहिजे. तर हे कसं पॉसिबल आहे? मला हे लोअर रिझर्वायरचं पाणी मला अप्पर रिझर्वायर मध्ये हे करायचंय, परत रिटर्न पाठवायचंय. तर काय करणार? मग काय करावं लागेल आपल्याला? एनीवन काय करावं लागेल? पंप यूज करा. पंप यूज करावा लागेल. व्हेरी गुड. पंप काय करावं लागेल? यूज करावं लागेल. मग इथं रिव्हर्सिबल टर्बाइन म्हणतात ह्याला. म्हणजे तुम्ही नंतर काय करू शकता? पंप जोडू शकता आणि पंपनी तुमचं जे काय हे लोअर रिझर्वायरचं पाणी आहे ते परत मला काय करू शकता? तुम्ही अप्पर रिझर्वायर मध्ये ट्रान्सफर करू शकता. मग परत आपण हे पाणी काय करतोय? म्हणजे रियूज करतोय हे पाणी. मग इथं पाणी संपण्याचे चान्सेस आहेत का? पाणी संपण्याचे चान्सेस नाहीत. स्टोअर केलेलं एकदा पाणी आपण काय करू शकतो? परत यूज करू शकतो. म्हणजे कसं फंक्शन आहे ह्याचं? पहिल्यांदा water is stored in upper reservoir and when we required electricity electricity we open the dam काय करतो आपण? ओपन करतो and water will goes to the lower reservoir with the help of penstock water काय होणार? लोअर रिझर्वायरला जाणार. पण लोअर रिझर्वायरला जाण्याच्या अगोदर काय होतंय? इथं पॉवर हाऊस मध्ये टर्बाइन इज कपल्ड विथ द जनरेटर so that electricity will produce and water will come forcefully so that turbine will rotate and after certain level upper reservoir will get empty. मग at the night time suppose at night load is कसा असतो? at the night लोड कसा असतो? पीक लोड असतो का बेस लोड असतो? at the time of night कसा असतो लोड? नाईटला लोड कसा असतो? सगळे झोपलेले असतात. कसा असतो लोड? बेस लोड असतो. बेस लोड असतो. त्यावेळी मी काय करणार? ऍट द टाइम ऑफ नाईट वी आर कन्वर्टिंग दॅट काय म्हणतात? लोअर रिझर्वायर एनर्जी काय करायची? लोअर रिझर्वायरचं वॉटर काय करायचंय आपल्याला? अप्पर रिझर्वायर मध्ये पाठवायचंय. मग मी काय करणार? ऍट द टाइम ऑफ नाईट आपण चालू करणार पंप आणि पंपनी काय करणार? हे परत रिव्हर्सिबल अप्पर रिझर्वायरला पाठवणार. म्हणजे ऍट द नाईट लोड विल डिक्रीज आणि आपण काय करणार? ऍट द नाईट पीक लोड काय करू शकतो आपण? प्लांट पीक लोडचा जो काय प्लांट आहे आपला तो पण बंद असतो. त्यामुळे आपण काय करतो? लोअर रिझर्वायर मधलं पाणी अप्पर रिझर्वायर मध्ये पाठवतो. मग त्यामुळे काय इफिशियन्सी हाय होते. अँड कंबाईन पॉवर प्लांट विथ स्टीम पॉवर प्लांट. हा सपोज आपण हा कंबाईन केला पॉवर प्लांट, तर पहिल्यांदा सकाळी जर तुमचा चालू केला तर बेस लोडला चालू आहे. परत तुमची काय वाढली? रिक्वायरमेंट वाढली तर तुम्ही पीक लोड पॉवर प्लांट चालू करू शकता. आणि रात्री पण तुमचं काय आहे? तुमचं सगळं बंद होतंय. त्यामुळे तुम्ही रात्री बरोबर आहे. रात्री तुमचं सगळं बंद आहे त्यामुळे बेस लोड हे आहे तुमचं आता चालू आहे फक्त. तर त्यावेळी तुम्ही काय करू शकता? पंपनी वॉटर परत डॅमला पाठवू शकता अप्पर रिझर्वायरला. तर दिस इज कॉल्ड ॲज अ पंप्ड स्टोरेज पॉवर प्लांट. तर फॉर एक्झाम्पल बघा इथं अप्पर रिझर्वायर आहे, टर्बाइन आहे, टर्बाइन जनरेटरला कपल केलेला आहे. इलेक्ट्रिसिटी आउट ड्युरिंग द चार्जिंग म्हणजे टर्बाइन मुळे काय होते? इथं टर्बाइन रोटेट झाल्यामुळे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होते. जनरेटर मधून आपण इलेक्ट्रिसिटी ट्रान्समिशन लाईनला देतो आणि हा लोअर रिझर्वायर आहे आणि हे पंप आहे. म्हणजे पंप लोअर रिझर्वायरनं पंप वापरून परत आपण अप्पर रिझर्वायरला पण पाणी नेतो. तर हे झालं पंप्ड स्टोरेज पॉवर प्लांट. आता ह्याच्यामध्ये काय म्हटलंय बघा? पंप्ड स्टोरेज पॉवर प्लांट्स आर peak load operation are more suitable where the quantity of water available for power generation is insufficient but natural site for
हाय डॅम कन्स्ट्रक्शन इज अ मोर सुटेबल. बघा आता जिथं क्वांटिटी ऑफ वॉटर अवेलेबल आहे, क्वांटिटी ऑफ वॉटर तिथे तर तुम्ही वापरू शकता, पण नॅचरल साईट जर आहे तिथे जर आपण हे कन्स्ट्रक्शन उभं केलं तर त्याचा पीक लोड म्हणून आपल्याला काय करू शकतो, आपण पीक लोड म्हणून आपण त्याचा वापर करू शकतो. अँड द पंप्ड स्टोरेज पॉवर प्लांट कन्सिस्ट ऑफ हेड ऑफ वॉटर पॉन्ड अँड अ टेल ऑफ वॉटर प्लांट. द पंप्ड स्टोरेज प्लांट कन्सिस्ट ऑफ हेड ऑफ वॉटर पॉन्ड अँड अ टेल ऑफ वॉटर प्लांट. आता ह्याची हेड आणि टेल काय झालं, हे अप्पर रिझर्वायर म्हणजे हेड झालं आणि लोअर रिझर्वायर म्हणजे टेल झालं. सो हेड किंवा टेल. ड्युरिंग द ऑफ पीक पिरियड ऑफ अन इंटरकनेक्टेड पॉवर प्लांट सिस्टीम, steam plus pumped storage power plant, the water from the tail water pond is pumped with the help of pump using the extra energy available from the thermal power plant during the off peak period. आपण काय केलं, ज्यावेळी तुमचा बेस लोड आहे त्यावेळी जी काय लोअर रिझर्वायर मध्ये वॉटर आहे अवेलेबल ते आपण काय केलं, टर्बाईन विथ द हेल्प ऑफ पंप वर नेलं, आपण कशाला, अप्पर रिझर्वायरला नेलं. नेक्स्ट, ड्युरिंग the same stored hydraulic energy is used during peak load period by supplying the water from upper basin to the water turbine to the penstock. म्हणजे ज्यावेळी तुम्हाला हाय लोड पाहिजे त्यावेळी पीक लोड साठी आपण काय केलं, जे अप्पर रिझर्वायर मधून पाणी घेतलं आणि पेनस्टॉक थ्रू टर्बाईनला दिलं आणि टर्बाईन मधून आपल्याला काय मिळाली, इलेक्ट्रिसिटी मिळाली. नेक्स्ट, द जर्मनी अँड जपान आर मोस्टली इंटरेस्टेड इन पंप स्टोरेज पॉवर प्लांट. का मोस्टली इंटरेस्टेड आहेत जर्मनी आणि जपान पंप्ड स्टोरेज पॉवर प्लांट मध्ये? बिकॉज ऑफ द वॉटर रिसोर्स इन दोज कंट्रीज आर व्हेरी लिमिटेड. आता आपल्या इथं थोडेसे वॉटर रिसोर्स जास्त आहेत, पण जपान जर्मनीमध्ये वॉटर सोर्स हे कमी आहेत, म्हणून पंप्ड स्टोरेज पॉवर प्लांट ते जास्त इंटरेस्टेड आहेत. का पंप्ड स्टोरेज पॉवर प्लांट मध्ये? तर जे काही रिक्वायर्ड थोडंच लिमिटेड वॉटर आहे ते काय करतात, त्याचा रियूज करतात, परत पंप लावतात आणि परत ते पाणी अप्पर रिझर्वायरला नेतात. इन पंप्ड स्टोरेज पॉवर प्लांट जनरेटर सिस्टीम इज रिव्हर्सिबल. जनरेटर सिस्टीम रिव्हर्सिबल का म्हटलंय? जे मला लोअर अप्पर मधून लोअर मध्ये पाणी पाहिजे असतं त्यावेळी पण आपण पेनस्टॉक थ्रू टर्बाईन जनरेटरला कपल केलेला असतो, त्यावेळी पण ते आपण खाली आणू शकतो आणि पंप थ्रू पाणी वरती नेऊ शकतो, म्हणून त्याला काय म्हटलंय, रिव्हर्सिबल. ऍट द टाइम ऑफ पंपिंग mode, the generator works as a motor. At the time of pumping mode, generator will work as a motor and supply the electricity and to run the pump. And in other way, stored water is transferred on a turbine. That time the function of generator is convert the mechanical energy into electrical energy. आता दोन वेनी काम करते जनरेटर. एकदा काय केलंय, ऍट द टाइम ऑफ पंपिंग आपल्याला पाणी वर न्यायचंय त्यावेळी जनरेटर विल वर्क ॲज अ मोटरचं काम करणार. काय काम करणार, ते पाणी लोअर रिझर्वायरचं अप्पर रिझर्वायरला पाठवणार. अँड इन अदर हँड जे काय स्टोअर केलेलं पाणी आहे ते मला अप्पर रिझर्वायर मधून लोअर रिझर्वायर मध्ये आणायचंय, त्यावेळी जनरेटर विल कन्वर्ट मेकॅनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. द ओव्हरऑल एफिशियन्सी ऑफ पंप्ड स्टोरेज पॉवर प्लांट इज नियर अबाउट 70%. किती आहे, 60 to 70% आहे ओव्हरऑल एफिशियन्सी ऑफ पंप्ड स्टोरेज पॉवर प्लांट. अँड देर आर relatively few suitable sites where there are water supply at lower level and reservoir can be constructed at higher level. The use of natural site we can develop the pump storage power plant. म्हणजे नॅचरल साईट जर आपण यूज केले ह्याच्यासाठी तर पंप स्टोरेज पॉवर प्लांट इज व्हेरी इफेक्टिव्ह अँड इफिशियंट. सो व्हॉट आर द ऍडव्हान्टेजेस ऑफ पंप्ड स्टोरेज पॉवर प्लांट? ह्याच्यामुळे पोल्युशन होते का? नाही. नो पोल्युशन और नो वेस्ट. इट्स रिन्युएबल. आपण काय करतोय, जे काय पाणी आहे ते परत एकदा यूज करतोय, म्हणून इट इज रिन्युएबल सोर्स. कॅन पीक अप लोड रॅपिडली इन मॅटर ऑफ फ्यू मिनिट्स. पीक लोड म्हणून वापरतोय आपण पंप्ड स्टोरेज पॉवर प्लांट, त्यामुळे तो लगेच चालू होतो. इन फ्यू मिनिट्स वी आर त्याला लगेच आपण लोड देऊ शकतो. इट इज व्हेरी रिलायबल बिकॉज ऑफ वी कॅन रिलीज द वॉटर टू मेक एनर्जी व्हेन वी नीड इट. आपल्याकडे जर वॉटर स्टोअर केलेला असेल तर केव्हा पण आपण तो काय करू शकतो, वापरू शकतो ऍज अ पीक लोड म्हणून. पंप्ड स्टोरेज पॉवर प्लांट आर युनिक अमॉंग द ऑल hydraulic power plant as number of flowing water supply is required. No flowing water supply is required. स्टोअर केलेलं वॉटर जरी असलं तरी पण आपण काय करू शकतो, पंप्ड स्टोरेज पॉवर प्लांट पीक लोड म्हणून वापरू शकतो. त्याला काय वॉटर जे आहे ते फ्लो व्हायचीच गरज नाहीये. स्टोअर केलेल्या वॉटरनं पण आपण काय करू शकतो, पंप्ड स्टोरेज पॉवर प्लांट चालू करू शकतो. नेक्स्ट, once the head or tail pond is filled,
देन ओनली इनफ्लो रिक्वायर्ड टू रन द प्लांट. म्हणजे एकदा का तुमचं हेड किंवा टेल भरलं की परत ते आपण काय करू शकतो, रियूज करू शकतो. अँड द पंप स्टोरेज पॉवर प्लांट कॅन बी कन्स्ट्रक्टेड नियर द लोड सेंटर मोर इझिली दॅन कन्व्हेक्शनल हायड्रो ऑर थर्मल पॉवर प्लांट. थर्मल पॉवर प्लांट किंवा कन्व्हेक्शनल हायड्रो पॉवर प्लांट पेक्षा आपण पंप्ड स्टोरेज पॉवर प्लांट हे लोड जिथं आहे सेंटर तिथं आपण मोर इझिली कन्स्ट्रक्ट करू शकतो. And the pumped storage power plant with thermal power plant reduce the capacity of thermal power plant and allow the thermal power plant to operate almost 100% load factor. काय म्हटलंय, the pumped storage power plant with thermal power plant जर आपण वापरला तर reduce the capacity of thermal power plant. त्यामुळे काय होते, कपॅसिटी थर्मल पॉवर प्लांटची कपॅसिटी रिड्यूस होते अँड टू अलाव द थर्मल पॉवर प्लांट टू ऑपरेट ऑलमोस्ट 100% लोड फॅक्टर. त्याचा लोड फॅक्टर थर्मल पॉवर प्लांटचा त्यामुळे किती होतं, 100% आपण यूज करू शकतो. अँड पंप्ड स्टोरेज पॉवर प्लांट हॅव प्रूव्ड टेक्नॉलॉजी इज मोस्ट अट्रॅक्टिव्ह ॲज कम्पेअर्ड टू द कॉम्प्रेस्ड बापा. आपण कॉम्प्रेस्ड बघणार आहे आता, पण कॉम्प्रेस्ड पेक्षा पंप्ड स्टोरेज पॉवर प्लांट हे काय आहे, जास्त युजफुल आहे ॲज कम्पेअर्ड टू द कॉम्प्रेस्ड air power, sorry, compressed air power plant. Next, what are the disadvantages then? So little effect on a landscape. Once it used, it cannot be used again until the water is pumped back up. म्हणजे आता सपोज मला कंटिन्यू चालू ठेवायचंय, 24 आवर्स साठी पीक लोड चालू ठेवायचंय, तर एकदा का पाणी संपलं तर ते मला वर जोपर्यंत जात नाही पाणी तोपर्यंत मला तो पॉवर प्लांट परत चालू करता येत नाही. दिस इज वन ऑफ द डिसएडव्हान्टेज ऑफ पंप्ड स्टोरेज पॉवर प्लांट. आणि ह्या पॉवर प्लांटला नॅचरल साईट जास्तीत जास्त रिक्वायर्ड आहेत. जो काही आपण पॉवर प्लांट कुठला बघतोय, पंप्ड स्टोरेज पॉवर प्लांट, त्याला द मेन डिसएडव्हान्टेज इज नॅचरल साइट्स आर रिक्वायर्ड अँड जिओग्राफिकल हाईट अँड वॉटर अवेलेबिलिटी. त्यामध्ये तिथं वॉटर पण अवेलेबल असलं पाहिजे नॅचरल नेचरमध्ये, आणि एक ठराविक हाईट जर असेल तरच आपण हे हायड्रो पॉवर प्लांट जो काय आहे पंप्ड स्टोरेज प्लांट तो आपण कन्स्ट्रक्ट करू शकतो तिथे. अँड द कॉन्स्टंट ऑफ दिस पॉवर प्लांट इज एक्सपेन्सिव्ह, सॉरी, द कॉस्ट ऑफ दिस पॉवर प्लांट इज एक्सपेन्सिव्ह. जो काही पॉवर प्लांट आहे ह्याची कॉस्ट कशी आहे, जास्त आहे. अँड every pump storage power plant suffer from economic disadvantage, that is dual conversion of energy required. म्हणजे आपल्याला कन्व्हर्जन जे आहे एनर्जीचं अप्पर टू लोअर आणि लोअर टू अप्पर दोन्ही करावं लागतं. त्यामुळं ते प्रत्येक वेळी करावं लागतं एव्हरी टाइम आपल्याला. त्यामुळे दिस इज एक वन ऑफ द इकॉनॉमिकल डिसएडव्हान्टेज. अँड हाय हेड्स आर रिक्वायर्ड, द मिनिमम अप टू 200 मीटर पाहिजे हाय हेड्स, त्याशिवाय आपलं टर्बाईन फिरणारच नाही. त्यामुळं जे काही हेड आहे त्याची उंची ती कशी असली पाहिजे, जास्त असली पाहिजे. त्यामुळे दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द डिसएडव्हान्टेज ऑफ पंप्ड स्टोरेज पॉवर प्लांट. अप टू दिस कळालं का हा पंप्ड स्टोरेज पॉवर प्लांट? पंप्ड स्टोरेज पॉवर प्लांट कळाला का? गवळी, अजय आहेत Yes, का? ma'am. कळालं का? Yes, ma'am. सांगा बरं आता ह्या डायग्राम वरून सांगा काय व्हॉट इज मीन, म्हणजे कसं ऍक्च्युअल वर्क होतं सांगा ह्या डायग्राम वरून सांगा. अजय गवळी सांगा लवकर, मराठीत सांगा. स्टार्ट. Water is stored in a dam through the penstock passing and powerhouse under a powerhouse मराठीत सांगा, मराठीत सांगा. पेलस्टॉक मधून पाणी येतं आणि आत टर्बाईन वर आदळलं जातं. आदळल्यानंतर टर्बाईन रोटेट होतं आणि टर्बाईन रोटेट झाल्यानंतर टर्बाईनचा एक टोक जनरेटरला जोडला जातो आणि जनरेटर थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट केली जाते. इलेक्ट्रिसिटी जनरेट केलेली ती ट्रान्समिशन लाईन थ्रू पास केली इलेक्ट्रिसिटी, जाते हा हा. आणि ओके, अजून उरलेलं पाणी खाली येतं आणि सगळं हे झाल्यानंतर नाईटला लोअर रिझर्वायरचं वॉटर पंप थ्रू अप्पर रिझर्वायर ट्रान्सफर केले जाते. ओके, व्हेरी गुड, करेक्ट. अप टू दिस एनी डाऊट कुणाला? अजून कुणाला काही डाऊट आहे का? नो मॅम. कळालं ना हे काय आहे पंप्ड स्टोरेज पॉवर प्लांट? कळालं का? कळालं ना सगळ्यांना? कृष्णा कळालं का? रोहित Yes, कळालं? madam. Yes, ma'am. स्वप्नील आहेत का?
आहे की मॅडम आहे. दिव्या कळालं का? दिव्या लोटे. येस मॅम. सौरभ काळे आहेत का? डेप्युटी झाले सौरभ काळे. सौरभ काळे आहेत का? ऐकताय का? काळे, रोल नंबर 33. हॅलो मॅडम बोला की. हा, काय झालं? कुठला पॉइंट चालू आहे आपला? पॉइंट कोणता चालू आहे सौरभ? हा बोला. कोणता मॅडम पॉइंट? रेंज नव्हती त्यामुळे काही कळलं नाही. मग आता बरी रेंज आली हो. अहो मॅडम ते सारखं प्रॉब्लेम होता रेंजचा. मग कसं कळणार तुम्हाला? आता काय करायचं मॅडम मग? निलगर कळालं का? सूर्यकांत निलगर, 46 रोल नंबर. आहेत का निलगर? आशुतोष साठे आहेत का? साठे 53 रोल नंबर. कळालं का? चिटे आदित्य 60 रोल नंबर. येस मॅम. कळालं? हो. ओके, आहेत सगळे जागे.